오늘은 36페이지 제16강 36페이지 둘째 문단 If the interests of our waking lives together with the internal and external stimuli acting upon sleep were sufficient factors in the etiology of dreams as a whole, we ought to be in a position to give a satisfactory account of the origin of all the elements in a dream. The interests of our waking lives. life의 복수형, lives가 왔죠. 우리의 의식세계의 삶의 관심거리들은, 즉 흥미거리들은 우리가 눈을 떠서 생활하는 것, 이것이 의식세계의 삶이잖아요. 살다 보면 막 합격증을 받았다든지 어떤 사업에 성공을 했다든지 이렇게 신나는 흥미로운 일들이 있죠. 이것이 interests죠. 이런 흥미로운 일들은 together with, 뭐와 더불어, along with 하는 말이죠. along with the internal and external stimuli, 내적 그리고 외적 자극들과 함께 acting upon sleep, 수면에 작용을 하는 내외적 자극들과 더불어 우리의 의식세계의 삶의 흥미거리들은 대체로 꿈의 원인에 충분한 요소가 될 경우에 as a whole, 관용적인 수거죠. 대체로 꿈의 원인, etiology는 원인이죠. 꿈을 유발시키는 원인에 있어서 충분한 요인들이 될 경우에 we ought to be in a position to give a satisfactory account. 우리는 어떤 위치에 있게 될 것이냐? ought to be는 should죠. should be in a position to give a satisfactory account. 만족스러운 설명을 하게 되는 give account, 설명을 하다죠. 위치에 놓이게 될 것이다. 어떤 입장에 서게 될 것이다. All the elements in a dream, 꿈속에서의 모든 요소의 근원에 관한 만족스러운 설명. The satisfactory account of the origin of all the elements in a dream. 꿈속의 모든 요소들의 근원에 대한 만족스러운 설명을 해주는 입장에 처하게 될 것이다. 이 말이에요. The riddle of where dreams have their sources would be solved, and all that would be left would be the task of distinguishing the respective shares of the psychical and somatic dream stimuli in any particular dream. 꿈이 그 근원을 갖는, 어디에 근원을 갖는가에 대한 수수께끼, 즉 꿈의 근원이 어디에 있는가에 대한 수수께끼, 즉 문제는 해결될 것이며, 즉 그렇게 되면 앞에 문장과 연관을 지어야 되겠죠. 해결되게 되고 all that would be left, 남게 되는 모든 것이라곤, all이 선행사인데 이럴 때 우리는 관계사를 대표로 쓰죠. all 속에 only의 뜻이 포함되어 있죠. 그러고 나서 남게 되는 유일한 것이라곤 이것뿐일 것이다. 무엇뿐이냐? would be the task of distinguishing the respective shares, 각자의 몫을 구별 짓는 작업 밖에 남지 않게 될 것이다. 어떤 몫이냐면 각각의 몫은, 첫째 몫은 the psychical and the somatic dream stimuli, 정신적인 꿈의 자극과 신체적인 꿈의 자극, 이 두 가지. 그러니까 각각의 몫, 정신적인 꿈의 자극의 몫과 신체적인 꿈의 자극의 몫, 이 각각의 몫을 구별하는 작업이 될 거라. In any particular dream, 어떤 특정한 꿈에 있어서 정신적인 꿈의 자극이 차지하는 몫과 신체적인 꿈의 자극이 차지하는 몫을 각각 이렇게 구별하는 작업이 될 것이다. In reality, there has been no case as yet in which this complete resolution of a dream has been successful.
and anyone who has attempted it has been left with usually very many components whose origin could not be accounted for. 현실에 있어서 in reality there has been no case as yet. as yet은 아직은 하는 부사어구입니다. 아직은 사례가 없었다. 지금까지 없었다. 현재 완료로 되어 있죠. 어떤 사례냐면 in which this complete resolution of dream 이러한 꿈의 완전한 해결이 성공했다는 사례는 아직은 없었다. 이 말. And anyone who has attempted it 그러한 것을 시도한 사람은 누구든 꿈의 해석을 성공적으로 하고자 했던 사람은 누구든 어떤 문제를 안게 되었는가 has been left with 해나고 결국은 남게 되는 것은 어떤 문제가 되느냐 이것이 has been left with죠. 대시 속에 들어가 있는 말이 usually very many 통상 아주 많은 요소들을 안고 나중에 결과적으로 그런 문제 요소들이 남게 되더라는 것이죠. 그 요소들을 선행사로 하는 관계사 whose죠. 그 요소들의 근원, whose origin, 근원이 could not be accounted for, 해명할 수 없는, 그 근원을 설명할 수 없는 이런 통상 많은 요소들을 안게 되더라는 것이죠. The interests of the day are clearly not such influential psychical sources of dreams, so confident assertions that in dreams we all continue the business of the day would lead us to expect. 이 문장을 잘 봐야 됩니다. 구조적으로 잘 이해해야 합니다. The interests of the day, 낮 시간 동안의 흥미거리들. 우리가 이제 의식세계는 주로 낮에 많이 이루어지죠. 물론 이 밤에 춤추고 놀고 장사하고 이런 사람들도 의식세계의 삶이지만 주로 낮에 우리가 활동을 한다고 볼 때 낮에 활동을 하고 밤에는 잔다고 가정을 할 때 낮에 일어나는 이런 흥미거리들의 이런 분명히 not such influential psychical sources of dreams 영향력 있는 꿈의 정신적 근원들은 분명히 아니다 말이에요. 그 다음 as야 관계절 잘 봐야 돼요. confident assertions 확신에 찬 주장들 that in dreams we all continue the business of the day 꿈속에서는 우리가 보통 명사를 복수로 표현한다 했기 때문에 in dreams dream을 복수로 했죠. 이런저런 꿈속에서 우리는 모두가 낮에 하는 일이 비즈니스입니다. 비즈니스를 하는 것이 자영업 어떤 사업만이 비즈니스 아니고 공무원 이 직장에 가서 열심히 일하는 것 선생님이 학교에서 가르치는 거 이거 다 비즈니스입니다. 광의적 의미에서의 비즈니스 하는 일입니다. 낮에 우리가 하는 일을 꿈속에서 모두가 계속한다는 확신에 찬 이러한 주장이 우리를 기대하게끔 이끄는 그런 영향력 있는 정신적인 꿈의 근원들은 분명히 아니다. 그러니까 우리가 낮에 흥미거리들 큼직큼직한 사건들이 꿈속에서 나타나는 건 아니죠. 오히려 그와 반대로 하찮은 것들이 꿈에서 나타난다고 앞에서 했죠. No other sources in the psyche for dreams are known. 꿈의 정신의 다른 근원들은 원천들은 알려져 있는 것이 없다 이 말이야. 알려져 있지 않다. All the explanations of dreams represented in the literature, with the possible exception of genres, which we will discuss later, thus leave a great gap when it comes to tracing back to source the material for the images most characteristic of dreams. 모든 설명들, 꿈에 관한 모든 설명들, 문헌에 나타나는 represented in the literature는 문헌이죠. 문헌에 나타나는
꿈에 관한 모든 설명들은 with the possible exception of Schöner's explanation이겠죠. 이게 apostrophe s 다음에 생략된 말은 explanations입니다. 셔너의 설명에 대한 있을 수 있는 예외, 그러니까 셔너의 설명은 예외로 있을 수 있지만 셔너의 설명은 예외로 하고 꿈에 관한 모든 설명들은 우리가 나중에 이 셔너의 설명에 대해서는 언급하겠지만 Schöner's explanations가 선행사가 되고 있는 관계사 위치가 나왔죠. thus 이리하여 leave a great gap, 큰 결함, 갭은 여기서 허점입니다. 큰 결함을 드러내게 됩니다. 남겨두게 된다 이 말이에요. when it comes to 동명사, when it comes to 동명사는 관용적인 수거입니다. 뭐뭐시라면 하는 말이죠. 뭐라면 tracing의 목적어가 뒤로 갔죠. the material for the images most characteristic of dreams, 이것이 목적어입니다. 목적어 부분이 길기 때문에 후치시켰어요. 꿈의 특징을 꿈의 가장 특징적인 이미지의 재료들을 투소서는 근원적으로 추적하게 될 때에는, 하는 말은 추적할 때에는 큰 허점을 남겨두는 것이다. 이 말. In this embarrassing situation, most of the authors tend as far as possible to minimize the share of psychical factors so difficult of approach in the arousal of dreams. 이러한 당혹스러운 상황 속에서 저자들, 이 꿈에 관한 글을 쓴 이들의 대부분은 as far as possible, 가능한 어떤 경향을 보이느냐, tend to minimize, tend 다음에 부정사, 이거는 어떤 경향을 보이다 합니다. to minimize the share of psychical factors, 정신적인 요소들의 몫을 최소화하는 경향을 보입니다. 접근하기에 대단히 곤란한 요소들이죠. 이 psychical factors라는 것은 접근해서 분석해 보기가 참 곤란합니다. 그래서 so difficult of approach라는 형용 어구를 삽입시켰고, in the arousal of dreams, 꿈을 발생시킴에 있어서 접근하기 참 곤란한 정신적인 요소들의 몫을 최소화하려는 경향이 있죠. It is true they distinguish major categories of dreams aroused by nervous stimuli and dreams aroused by association, the latter having its source exclusively in reproduction, but they cannot rid themselves of the doubt whether they ever appear without the impetus from a physical stimuli. 긴 문장이죠. 맨 앞으로 돌아가서 It is true, 사실이다. 뭐 하는 것은 they는 그 저자들, 대부분의 저자들입니다. 꿈에 관한 글을 쓴 대부분의 저자들은 distinguish major categories, 주요 부류들을 구별짓는다. 카테고리가 두 개가 나오는데, 첫째가 dreams aroused by nervous stimuli, 신경 자극에 의해 야기되는 꿈들이고, 둘째가 dreams aroused by association, 연상에 의해 야기되는 꿈들. 우리가 free association 해서 자유 연상 이야기 나왔죠. 연상은 어떤 걸 생각하게 되는 거, 어떤 사건에 다른 어떤 사건과 관련 짓는 거. 우리가 뭐 생각은 자유다 하죠. 착각하고 이런 것이 free association이죠. 예. 자기가 품은 어떤 여자와 사랑을 나누는 거 생각해봐요. free association. 그 여자의 애인이 될 수도 있고 남편이 될 수도 있죠. 생각은 자유죠. 마음에 드는, 또 내가 원하는 어떤 정치가가 있다면, 대통령이 있다면, 아, 나는 그 대통령이 낫고 되기를 소원해봐요. 꿈속에서. 자유연상에 의해서 그 대통령이 되는 모습, 그 대통령을 만나는 모습 꿀 수 있죠. 이러한 연상에 의해 야기되는 꿈들. 이 두 가지 부류. 신경자극. 신경자극은 우리가 전에도 앞에서 공부했죠.
외부의 소리에 의해서 우리의 신경에 자극을 받아서 꿈에 반영되는 것, 이러한 것과 연상에 의한 꿈들, 이 주요 두 부류겠죠,를 여자들은 구별 짓는다. 후자, 연상에 의해 야기되는 꿈은 the latter죠. 이 후자는 it's a source exclusively in reproduction. 재생에서만 exclusive는 베타적으로 하니까 only죠. 재생에서만 그 근원을 갖는다. 재생이라는 것은 뭡니까? 이건 이제 이 조이스 크리커 판이잖아요. 옥스퍼드 유니버시티 프레스. 이 책은 초판, 프로이드의 전집에 초판에서 번역을 했다고 처음에 제가 설명을 했죠. 그리고 제임스 스트레키가 번역한 것은 8판, 마지막 판을 번역한 것이라 했어요. 그래서 초판과 마지막 판의 차이는, 마지막 판에는 프로이드가 좀 보조 설명을 넣고 이해를 돕기 위해서 이 블랙시 속에 참고 설명을 넣고 또 좀 기타 첨가한 내용들, 앞에도 우리 한번 나왔죠. 그런 것들 이해를 돕기 위해서 첨가하고 자기가 조금 수정한 이런 것들이 있어요. 그래서 이 적어도 옥스퍼드판 이 조이스 크리커는 원래 초판의 경우가 더 나을 수 있다. 처음에 생각을 담고 싶다. 수정 손질하는 것보다도. 이래서 초판에서 번역을 했다 했고, 제임스 슈드레키는 아마도 나중에 수정한 것이 낫지 않느냐 해서 8판에서 번역을 해서 조금 차이가 있는데, 쟤는 이 초판에 의해서 가르치대. 그래서 이 사람이 해석도 지나친 의역보다는 글자적 해석으로 좀 평이하게 하려고 노력한 자국이 보인다고 제가 앞서 설명을 했죠. 그래서 양번역판의 차이가 있는데, 이 조이스 크리커판, 옥스퍼드 유니버시티 프레스 판으로 하면서 제가 제임스 스트리커판에 첨가된 것들을 더불어 설명을 하면 뭐 독자 여러분들에게 도움이 안 되겠습니까? 하여간 나름대로 다 특징이 있고 왜 8판에서 번역 안 했느냐는 그런 것이 이 책의 머릿말에도 나오죠. 그러니까 원래 생각에 본질을 흐리게 되는 그런 요소가 있을 수 있다, 뭐 이런 정당화를 시키는데, 어떻든 여러분들은 각자가 알아서 이해하시고, 이게 제임스 스트레이키판에 가서는 이 부분에서 첨가한 내용이 있어요. 이 8판에서 번역한 것은 어떤 부분이냐 하면은 of material already experienced 이렇게 했어요. 이미 체험한 재생에서만은 이렇게 했어요. 그러니까 이 재생을 이미 체험한 것에 대한 재생이라, 이렇게 이미 체험한 것의 하는 형용어구가 이 블랙캣 속에 들어가 있어요. 그러니까 우리가 재생은 뭡니까? reproduction, reproduce라는 것은 있던 것을 의식 세계에서 있던 것을 꿈속에서 다시 좀 왜곡시켜서 재생식의 상징으로 표현한 것 아닙니까? 대개의 경우에 있어서. 그게 reproduce죠. 그래서 그런 어구가 들어가는데, 원문에서도 이 제임스 스트리키판 8판에서는 그렇게 되어 있죠. variety latent materials 이렇게 되어 있어요. 이미 체험한 소재들. 알겠죠? 소재들의 재생함에 있어서만은 뭐 그런 뜻이겠죠. 그 다음에 but 그러나 they cannot rid themselves of the doubt whether they ever appear without the impetus from a physical stimulus, 신체적 자극에서의 유인 없이 they는 이때 꿈들이죠. 꿈이 나타나는지에 대한 의심은 그들이 제거할 수가 없다. 그런 의심을 떼쳐버릴 수가 없다. 그런 의심이 든다는 것이죠. 여기서 they ever appear, 그 꿈들이 나타난다. 유인 없이는 나타나는지 강조하려고 ever를 썼죠. 강조사 ever를 썼어요. 그러니까 유인 없이는 불가능하다는 것을 피력하는 내용이죠. Even the description of the pure association dream does not work. 심지어 순수한 연상 기억에 대한 설명도 효과를 보지는 않는다. 이에서 does not work라는 것은 이것도 효능이 없다.
먹혀들지 않는다. 이런 뜻이에요. 우리가 그 약이 효과가 없다 하려면은 the medicine does not work 이렇게 하잖아요. In true association dreams, there can be no longer be a question of such a firm core. 참된 연상 꿈들 속에서는 더 이상 그런 확고한 핵의 문제는 있을 수 없다. 여기에서 코어 핵심이지요. 우리가 계란에서 이 노른자위 중심되는 것이죠. 전자가 핵을 돌잖아요. 원자에서 보면은 핵 주위를 도는 것이 전자잖아요. 핵이 중앙에 있잖아요. 이 중심되는 문제는 있을 수가 없다. 이 문제를 제임스 스트레이키 판에서 찾아보면 In associative dreams proper, there can be no question of any such solid core derived from somatic stimulation. 여기서 derived from somatic stimulation. 이것 역시 이 팔판에서 첨가된 것입니다. 제가 이게 보면은 책이 지금 여기에 원서가 있죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 10권이죠. 물론 지금 여기에 꿈의 해석편 한 권하고 해서 총 11권의 원서가 있는데 이 하이델베르그에서 제가 산 책인데 이것이 팔판이에요. 팔판. 그런데 이 제임스 스트레이키는 이 팔판에서 번역한 것이에요. 그래서 이러한 첨가된 말들이 들어 있음을 볼 수가 있는데 이것이 원서에서는 어떻게 되어 있느냐 하면은 In den eigentlichen Association Träumen kann von einem solchen festen 하고 브래킷 속에 브래킷은 넣어서 이해를 돕기 위해서 넣는 것 아닙니까? von dramatischer Reizung rührenden Kern nicht mehr die Rede sein 이렇게 되어 있죠. 그러니까 in den eigentlichen Assoziationsträumen eigentlichen true죠. real 진정한 참된 연상 꿈들 속에서는 그러한 확고한 Kern 이게 핵이죠. 핵은 있을 수가 없다. 어디에서부터 나오는 그 다음에 브래킷 속에 들어가 있는 말이 von dramatischer Reizung herrührenden 신체적인 자극에서 유래하는 자극에서 오는 확실한 핵은 있을 수가 없다. 핵은 더 이상 die Rede sein, Rede가 디스코스죠. 논의될 수 없다. 핵의 문제는 있을 수 없다는 이런 말이에요. 그래서 다시 조이스 크리크판으로 돌아오면 확실한 신체적 자극에서 나오는 어떤 그런 확실한 핵의 문제는 있을 수가 없다. 더 이상 있을 수가 없다. 이렇게 볼 수 있겠죠. Here, the looseness of the grouping enters even the center of the dream. 여기에서 이러한 집단화, 그룹핑은 앞에 나오는 캐테고리죠. 이러한 분류하는 것의 느슨함이 심지어 이 꿈의 중심부에까지 들어온다. 꿈의 해석, 즉 꿈 문제에 중심되는 데까지 이게 마진이 아니고 그러니까 주변이 아니라 중심으로까지 무엇이 들어옵니까? 이러한 분류의 느슨함. 그러니까 분류가 제대로 하는 것이 중심까지 들어와서 문제를 일으키는 것이죠. In this kind of dream, 이러한 종류의 꿈에서 the life of the imagined ideas in any case released from sense and reason. 감성과 이성에서부터 해방됨, 감성과 이성의 관련성이 없는 어떤 경우에 있어서든 이러한 가상의
아이디어의 삶, 가상의 삶은 현실의 삶이 아닌 것을 The Life of the Imagined Ideas를 했죠. 이것은 더 이상 묶여져 있지 않다. is no longer held by even by the more substantial excitations of body and psyche. 신체와 정신의 보다 실질적인 흥분에 의해서조차도 묶여져 있지 않다. 이게 substantial excitation이라는 substantial은 considerable, 상당히 많은 실질적이란 말은 뭡니까? 의미가 있는 significant한. 우리가 자극을 신경세포와 세포 사이, 세포에서 세포로 어떤 자극이 전달될 때 이 자극이 역치 이하로 떨어지면 다음 세포에 전달이 안 됩니다. 전달될 만한 역치 이상의 어떤 의미 있는 수준이 substantial excitation이에요. excitation은 stimulation 마찬가지죠. 자극에 의해서조차도 묶여져 있지 않고 and so 그래서 is left to its own variegated devices and desires, its own confusions and contortions. 여기 있다는 그 가상의 삶, 이데아의 삶입니다. 그 삶 자신의 다양한 variegated devices and desires. device는 소원이에요. 소망이에요. desires는 욕망이죠. 소원과 즉 소망과 욕망의 다양한 소원과 욕망에 넘겨진다 하는 말은 욕망으로 방치된다는 것이죠. 다시 말하면 그 다음에 칸마 있죠. 동기관계 그 삶의 its own confusions 그러한 가상의 삶 자신의 혼란과 contortions 왜곡 혼란과 왜곡에 그대로 방치된다 넘겨진다 이런 뜻이에요. 이 부분을 원서를 보니까 So sein eigenen Bunten schieben und treiben 했어요. 그 자신의 그 사람 자신의 다양한 욕망과 다양한 시벤칸 말은 밀어붙이는 것, 소원하는 것이겠죠. 우리에게 어떤 위시가 되는 것이 시벤입니다. 그 트라이벤은 드라이브, 욕동, 어떤 그 리비도에 의한 본능적 욕망. 이 시벤과 트라이벤 다양한 분태는 다양한이죠. 베리게이티드니까 다양한 소망과 욕망, 자신의 욕망. 다시 말하면 자이는 아이겐을 로케렌 둘리 아이난도 토멜런 유브라센. 로케렌은 느슨한이죠. 느슨한 이러한 혼란. 우리가 아까 조이스 크리크판에는 혼란과 왜곡이라 했는데 여기 왜곡은 없고 혼란을 유브라센 용납한다. 즉 혼란으로 넘겨진다. 즉 혼란 상태로 방치된다. 뭐 이런 뜻이 되겠죠. 그 다음 Wundt to attempts to reduce the share of the psyche in initiating dreams by arguing that it is probably wrong to regard the phantasmagoria of dreams as pure hallucinations. 훈트 역시 정신의 몫을 줄이려고 애쓴다. 뭐함에 있어서 in initiating dreams, 꿈을 유발시킴에 있어서 꿈을 발생시킴에 있어서 뭘 주장함으로써 by arguing that it is probably wrong to regard the phantasmagoria of dreams as pure hallucinations. 여기서 phantasmagoria는 주마등 같은 장면들입니다. 우리가 그 장난감에서 보면 한복을 입고 춤추는 것이 전기에 꽂으니까 돌아가죠. 유리 안에서. 그런 것이 주망하던 같이 만화경 같은 이러한 장면들, 꿈의 만화경 같은 이러한 장면들을 순전한 환각으로 간주하는 것은 아마 잘못된 것일 거라고 주장함으로써 꿈을 일으키는 데 있어서 정신의 몫을 줄이려고 애쓴다. Probably most dream images are in reality illusions. Arising from faint sense impressions which are never extinguished in sleep. 아마도 대부분의 꿈의 이미지들은 실제에 있어서는 illusions,
착각이다. 우리가 optical illusion, 시각적 착각이 있죠. 같은 길이를 이렇게 했을 때 세로가 더 길어 보이잖아요. 분필 두 자루 가지고 이렇게 놓으면은 세로가 더 길어. 이게 optical illusion이죠. 착각이다. 그것을 본 것이란 말이에요. Arising from faint sense impressions, 희미한 감각 인상에서부터 오는 착각이라. 이 impressions, 인상들은 무엇입니까? 관계사 위치야. 위치야. never extinguish in sleep. 수면에서 결코 소멸되지 않는 희미한 감각 인상에서부터 오는 착각들이라. Weygand has adopted this view and applied it generally. 웨이간트가 이 점을 이러한 견해를 받아들여서 그 견해가 있다죠. 그것을 일반적으로 적용시켰습니다. 응용했습니다. He maintains that all dream representations have their immediate cause in sensory stimuli, to which reproductive associations only then attach themselves. 그는 주장하기를, 웨이간트는 주장하기를 모든 꿈이 나타나는 바, 꿈이 나타내는 바, 즉 뜻하는 바들은 그들의 꿈 자신의 직접적인 이유가 있다. 감각 자극 속에 immediate cause, immediate는 is direct, 직접적인 이유를 지니고 있다. To which 이 자극에 대해서는 reproductive associations, 재생의 현상들만이 reproductive associations only then attach themselves. 해서 then이죠. 재생의 현상들만이 그 자극에 붙어있다. 하는 말은 자극에 관련된다 이 말이죠. Tisch goes even further in repressing the sources in psychical stimuli. 티쉬는 정신적인 자극의 권원들을 억제함에 있어서 심지어 더 한 걸음 나아간다. 이 웨이간트보다도 더 한 걸음 더 나아가서 정신 자극의 권원들을 줄이는데, 정신적인 자극의 권원의 중요성을 줄이는데, 그죠? 자극을 제한시키는 데 있어서 repressing, 억압시키는 데 있어서 Rehab, Dohizin, absolument physique, n'existe pas. And elsewhere, les pensées de nos rêves nous viennent dit haut. 원래 순전한 absolument, 순수한 physique는 그 정신이죠. 정신의 기원을 가진 꿈은 발생하지 않는다. 꿈은 존재하지 않는다는 것이죠. elsewhere, 그리고 그 밖에 les pensées de nos rêves, 우리의 꿈에 대한 생각은, 즉 꿈의 아이디어들은 우리에게 외부로부터 온다. 그러네. nous viennent de dehors. dehors 가 외부니까 de dehors. 네, 근데 이게 제임스 쉐이키판에서는 이 네 대신에 뒤를 쓰고 있어요. 뒤, 둘 다 됩니다. 아우로가 델라, 여기는 델러겠죠. 여기서는 남성 명사니까. 하여간 those authors who take a middle position like the influential philosopher Wundt make a point of remarking that in most dreams, somatic stimuli work together with psychical initiators of dreams, whether they are unknown or recognized as coming from the interests of the day. 중간적 입장을 취하는 저자들은 누구처럼? 영향력 있는 철학가인 분트처럼. 여기서 those authors 강조하려고 정관사 더 대신에 does를 썼죠. 이 경우에 does는 정관사 더와 같습니다. 그러나 authors 복수이기 때문에 does가 왔죠.
단수를 강조할 때는 우리가 that가 오겠지만 하여간 강조하려고 the 대신에 nose를 썼습니다. 중간적 입장을 취하는 꿈의 해석에 관한 글을 쓴 이들, 저 꿈에 관한 글을 쓴 저자들은 영향 있는 철학자 문터처럼 make a point of remarking, 대띠아를 지적한다, 대띠아를 주장한다 이런 뜻이죠. make a point of remarking, 이게 이제 영국적인 예, 대표적인 케이스인데, 여기가 이제 미국에 들어와서 많이 실용적인 국민들, 미국인들을 살기 바쁘고 하니까 좀 형식을 피하고 이렇게 했는데, 그래서 간소화됐지만은 이 영국 영어라는 것이 좀 이런 폼 잡죠. 사실은 그저 maintain, 주장한다, maintain that 이렇게 될 것을 make a point of remarking, 느려서 표현했죠. In most dreams, 대부분의 꿈에 있어서 semantic stimuli work together. 신체적인 자극들은 함께 일한다. 뭐와 더불어? together with, along with죠. psychical initiators of dreams. 꿈의 정신적인 유발 요인들과 더불어 작용을 한다는 것이죠. Whether they are 생략되어 있죠. unknown or recognized as coming from the interest of the day. 그 꿈들이, 이게 day죠. 꿈들이 알려져 있던 아니면 낮 시간에 흥미거리들에서부터 나오는 것으로 인식되든 간에 꿈의 정신적인 유발 요인들과 함께 작용한다는 점을 지적한다. We shall find out later that the riddle of how dreams are formed can be solved by the discovery of an unsuspected source of stimulus in the psyche. 우리는 나중에 발견하게 될 것이다. 꿈이 어떻게 형성되었는가에 대한 수수께끼는 정신의 자극의 근원, unsuspected source, 예측되지 못하는 자극의 근원의 발견을 통해서 해결될 수 있다는 점을 나중에 발견하게 될 것입니다. 알게 될 것입니다. For the moment, let us not be surprised at the overestimation of those stimuli to dream formation, which do not derive from the life of the psyche. 지금은, 이 말이죠. For the moment, at the present time. 지금은 우리가 이러한 자극들, 역시 강조하려고 도우주를 썼죠. 꿈의 형성에 대한 이러한 자극들에 대한 지나친 평가에 놀라워하지 말자. 이 자극들을 선행사라는 관계사 which do not derive from the life of the psyche, 정신의 삶에서부터 유래하지 않는 꿈의 형성에 대한 자극에 대한 지나친 평가에 놀라지 말자. 다소 지나친 평가가 있다 하더라도 거기에 대해서 여러분들이 놀라워하지 말아라 이 말이에요. It is not just that these are the only ones is to detect and even to confirm by experiment. these란 것은 이 자극들을 말합니다. 이러한 자극들은 탐지하기가 쉬운 것일 뿐만 아니라, 그리고 심지어 실험에 의해서 입증되기 쉬운, 탐지하기가 쉽고 실험에 의해서 입증되기 쉬운 것들, 쉬운 유일한 것들일 뿐만 아니라 not just는 not only죠. 그 다음에 세마이코론이 나오죠. 이것은 but이라는 not only but also 있으시 but 이 세마이코론 속에 들어가 있죠. But the semantic conception of the origin of dreams is also in complete accord with the prevailing line of thought in psychiatry today. 꿈의 근원에 대한 개념 하는 말은 이해, 견해겠죠. 꿈의 기원에 관한 신체적인 이해가 또한 완전히 일치한다. 뭐와? 오늘날 정신의학에 있어서 사상의 지배적인 노선과 완전히 일치하고 있다. 이 말이에요. 이게서 prevailing line of thought, 지배적인 사상 노선, 그죠? 주류를 말하죠.
True, the dominance of the brain of the organism is given great emphasis, but anything possibly showing that the life of the psyche might be independent of demonstrable organic changes or could act spontaneously fills the psychiatrist of today with alarm as if to acknowledge this would inevitably mean a return to the days of natural philosophy and the metaphysics of the soul. 이게 true는 it is true를 생략한 말입니다. It is true that the dominance of the brain of the organism is given great emphasis. 두뇌의 유기체에 대한 지배. 우리가 유기체에서는 두뇌가 지배하겠죠. 두뇌가 중요한 부분을 차지하니까. 여기서 dominance over 관용어구죠. 무엇에 대한 지배. 두뇌의 지배는 상당히 많은 중요성을 부여받는다 하는 말은 아주 중요시 됩니다. But 그러나 anything possibly showing that the life of the psyche 이러한 정신의 삶이 입증할 수 있는 demonstrable 증명할 수 있는 기관의 변화와 독립적이다. 즉 변화에 의존하지 않거나 내지 or could act spontaneously 자발적으로 행동할 수 있다는 것을 아마 보여줄 수 있는 것은 어떤 것이든 오늘날의 정신과 의사들을 놀라움으로 가득 채우게 된다. 오늘날의 정신과 의사들을 놀라게 한다 이 말이에요. 여기서 사이키아트리스트가 단수로 되어 있는데 제임스 스트레키판에는 복수로 되어 있어요. 그러니까 뭐 단수 복수 대표 단수로 쓰나 복수로 쓰나 같죠. 예컨대 the dog is clever 하나, dogs are clever 하나 같은 뜻 아닙니까? As if 마치 뭐뭐인 것처럼 to acknowledge this 이라는 사실을 인정하는 것이 would inevitably mean a return to the days of natural philosophy 자연 철학의 시절로의 회귀를 뜻하고 the metaphysics of the day 영혼의 형이상학의 시절로의 회귀를 뜻하는 것처럼 This mistrust on the part of the psychiatrist has placed the psyche as it were under the supervision of a guardian and demands that it should make no movement that might reveal that it possesses a competence of its own. 정신과의 편에서의 이러한 불신은 정신과의의 불신은 정신을 관리사의 감독하에 말하자면 감독하에 두었다 이 말이죠. 여기서 as it were 이해를 돕기 위해서는 이게 삽입된 말이기 때문에 좌우에 칸마를 찍어주면 좋겠죠. 다시 말하면 as it were, so to speak 말이죠. 말하자면 정신을 the supervision of a guardian 관리사의 감독하에 두었으며 그리고 역시 이러한 불신이 요구하는 것은 demands that it는 정신이죠. 정신은 충동을 일으키지 말 것을 요구하고 있다. That might reveal that it가 정신이죠. possesses a competence of its own. 정신이 그 자신의 어떤 능력을 소유하고 있다는 것을 reveal, 드러낼 수 있는 어떤 충동을 일으키지 말기로 하면 드러낼 수 있는 조치를 취하지 않을 것을 요구한다. 영국 영어니까 이제 should가 나왔지. 미국 영어에서는 그런 should 없이 원형동사 오겠죠. 왜? that 앞에 주문의 동사가 demand가 왔으니까 말이죠. 이것을 우리가 제임스 슈레키 판을 통해서 한번 살펴보면 The suspicions of the psychiatrist 역시 psychiatrist 복수로 봤죠. 정신과 의사들의 의심 여기서는 of를 썼지만 아까 제 책에서는 this mistrust on the part of the psychiatrist 이렇게 했죠. have put the mind as it were 여기는 as it were as 앞에 쉼표 찍고 were 다음에도 쉼표를 찍었네요. 아까 제가 말했듯이 under tutelage and they now insist that none of its impulses shall be allowed to suggest that it has any means of its own 정신의 the mind 여기서는 mind로 쓰죠. psyche를 mind로 썼는데 이게 소위 있죠. 정신의 충격에 충동의 어떤 것도
그것이 그 자체의 어떤 능력, 민즈가 자력입니다. 아까 컴피턴스하고 같은 말이죠. 능력을 지니고 있다는 것을 나타내도록 허용되지 말 것을 인시스트 정한다. 아까 책에서는 우리가 어떤 디맨드 했는데 원서에서는 어떻게 되어 있나 하면은 원서는 조이스 크리크 옥스포드 유니버시티 프레스판에 가깝게 되어 있습니다. 다스 미스트라웬, 이 미스트라웬이 조이스 크리크가 말하는 미스트라스트죠. 다스 미스트라웬 데스 Verschatters hat this psyche Psyche, 그러니까 영어로서는 psyche지만 내가 영어 발음을 해버렸네요. 독일어를 읽으면서 Psyche gleichsam und Kuratel gesetzt und fordert nun. 이 fordert가 demand잖아요. Nun das keine ihrer Regungen ein ihr eigenes Vermögen verrate. 그러니까 이 정신과 이에 이러한 불신은 정신을 관리사의 감독하에 또 왔고, 그리고 이것도 이제 현재 완료 구조로 잘 되어 있죠. 조이스 크리크판의 번역과 일치합니다. 그리고 또한 이제 요구하는 것은 fordert nun das keine ihrer Regungen, Regungen이 어떤 임펄스죠. ein ihr eigenes Vermögen, Vermögen이 이제 컴피턴스, capacity죠. 자기 자신의 능력을 페어라테를 폭로한다죠. 그러니까 이러한 충격이 그 정신의 충격이 그 자신의 그 정신 자신이 갖고 있는 능력을 폭로하지 말 것을 요구한다. 그러니까 이해가 되죠. 원서가 조금 이 경우에 있어서는 이해하기 쉽게 되죠. 모든 경우에 원서가 쉽지만은 이제 그러나 이제 번역판은 좀 해설식으로 길게 늘어지기 쉽기 때문에 구조적으로 단순화하는 경향이 있는데 이 원서의 문장의 구조는 그 구조 자체가 상당하게 간략하게 잘 돼 있어 오히려 이해하기 쉬운 인상을 줍니다. 됐습니까? 그래서 디멘즈부터 다시 하면 자, 우리 교재 38페이지 위에서 두째 줄 and demands that it should make no movement that might reveal that it possesses a competence of its own. 그 사이키가 있더죠. 정신이 그 자체의 어떤 능력을 지니고 있는 것을 나타낼 수 있는 어떤 조치를 취하지 말 것을 어떤 충동적인 움직임을 보여가지고 폭로 할 수 있는 그런 움직임을 보이지 말 것을 이 불신에서는 요구한다. 그런 구조로 되어 있죠. Yet 그러나 what this attitude in fact implies is a lack of trust in the causal chain extending between the body and the psyche. 그러나 이러한 사실상 이러한 태도가 함축하는 바는 신뢰의 계류이다. In the causal chain, 인과의 사설에서 extending between the body and the psyche, 신체와 정신 간에 뻗쳐 있는 인과의 사설에서의 신뢰의 계류이다. Even where investigation shows the primary cause of the phenomenon to be psychical, if we go deeper, we shall one day discover that the way continues until it reaches the organic basis for the psychical. 조사는 현상의 주된 이유가 정신적인 것이라는 것을 보여주는 곳에서조차도 우리가 더 깊이 조사해 들어가면 if we go deeper 그 다음에 주절이 we shall one day 어느 날 대피아를 발견할 것입니다. The way continues 이러한 방식은 지속될 거라는 걸 발견할 것이라 until it reaches the organic basis for the psychical 있다는 그 방식이죠. 그 방식이 정신의 기관적 근거 organic base에 이를 때까지 이러한 방식이 지속될 거라는 것을 발견할 것입니다. But where in the present state of our knowledge we cannot but regard the psychical as the end of the road, that is no reason for denying it. 그러나 우리 지식의 현재의 상태에서
우리가 이러한 정신적인 것을 길의 끝 하는 말은 연구의 끝이겠죠. 우리가 the end of the road, road가 뭡니까? 도 우리가 한자에서 길 도자, 도 닦는 거 도잖아요. 연구의 마지막으로 하는 정신 그 이상은 없는 것으로 간주하지 않을 수 없는 곳에서 that is 그렇게 하는 것은 no reason for denying it. 그 정신을 부인하는 이유가 되지는 못한다. 이걸 우리가 제임스 슈드레키 판에서 한번 살펴보겠습니다. But if at the moment we cannot see beyond the mental, 정신을 넘어서서 우리가 볼 수 없다. 지금 볼 수 없다면 that is no reason for denying its existence. 그 정신의 존재를 부인할 이유는 그것이 되지는 못한다. 볼 수 없다는 사실이 그 존재를 부인하는 이유가 되지는 않는다. 이랬는데 원문은 어떻게 되어 있느냐 하면 For aber das psychische für unsere derzeitige Erkenntnis die Endstation bedeuten müsste, da braucht es darum nicht geleugnet zu werden. aber가 bat이죠. but 그러나 우리 현재의 지식의 상태에서는 현재의 우리가 아는 바로서는 정신이라는 것이 그 끝을 의미한다는 뭐 정신 이상의 것을 우리가 알아볼 수 없는 이러한 곳에서 이것이 다시 다로 받았죠. 다 브라우트 S는 퍼시히시하고 이 정신이라는 것은 다룸 the reason why죠. 니히트 게로이그네트가 denied죠. 그 정신을 다시 말하면은 우리가 그 정신을 부인할 수는 없게 될 것이다. 그런 뜻을 여기서 브라우트 게로이그네트 주베르덴 이렇게 설명한 것이에요. 이상 제16강을 마칩니다.